Good morning, friends. We are in the process of solving the numericals on which part? Which numericals we are solving? Moment of inertia. Moment of force. Okay. Out of that, we have solved a few examples. Just a quick review within 1 minute. Moment is the rotational effect produced by the force. For calculation of moment, we need magnitude of the force and perpendicular distance. Moment is calculated about a given point, and we need the perpendicular distance. Clockwise and anti-clockwise moments should be decided by action of the force around the given point. एखादा पॉइंट भोवती दिलेला फोर्स हा क्लॉकवाइज रोटेशन करू शकतो का अँटी क्लॉकवाइज रोटेशन करू शकतो. याच्यावरून आपण काय करतो डिसाइड पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह नॉइज. प्लीज अनम्यूट युअरसेल्फ whenever you want to speak, then only unmute, otherwise you should be in mute condition. When a force passes through a given point, its moment about that point is zero. Then we have solved these two examples, moment about point B, moment about point D. We have solved the problem of particular bracket, and we have understood that if a force is inclined, then we should resolve the force and moment of the components should be found out around the given point. Mute kara please. Okay, so we have understood this. Whenever एखादा inclined force दिलेला असेल तर आपण तो फोर्स रिझॉल्व्ह करतो आणि त्याचे कंपोनंट्स मिळवतो, त्या कंपोनंटचं मुवमेंट आपण मिळवतो. एनी डाऊट रिगार्डिंग दिस? हे सर्वांना समजलं असेल, आठवत असेल. ओके. हो सर. Yes, sir. Then we have solved this particular example in which again the parallel and perpendicular forces. In addition to that, the force of 60 kilonewton was resolved around x and y axis, and moment of all the forces was found out around point A, I think. Okay, now I've done the next problem. Draw the diagram. And the moment of the given forces with respect to A and C. It means we have to solve this problem twice. First find out moment with respect to A, then find out moment with respect to C. Draw the given diagram. Okay, after drawing the diagram, tell me what should be the procedure, steps. Step number 1, we are finding the moment about point A. Okay. So what should be the first step? Next slide, Gito. We want moment about point A. Tell me, point number 1, what is the first thing you are going to observe? Resolve force. Okay, resolve, it is fine. Okay, net connection slow असेल तर असे problem येऊ शकतात. Doesn't matter. Okay, the first thing we are going to see at which point we have to find the moment. Okay, what is the answer? We have to find the moment about point A. ठीक आहे. त्यानंतर नॅचरल टेंडन्सी. बरोबर, आपण काय करतो, काम कमीत कमी शॉर्ट करायचा प्रयत्न करतो. बरोबर, त्यामुळे पहिली गोष्ट काय पाहायची, कोणकोणत्या फोर्सचे मोमेंट्स झिरो असतील अबाउट पॉइंट ए. व्हॉट इज द आन्सर? 60 into 0. झिरो मोमेंट्स. माऊस लिहितोय, व्हाईट बोर्ड वरती परत डायग्राम काढायला वेळ जाईल आपला. झिरो मोमेंट्स कोणत्या कोणत्या फोर्सचे येतात? फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट ए. ओके. Moment of which other force is zero? 50 Newton. 50 Newton which is passing through point B. A. बरोबर आहे.
What is the reason? The line of action of 60 Newton force and 50 Newton force passes through point A. हा जो 60 न्यूटनचा फोर्स आहे याची लाईन ऑफ ऍक्शन ए मधून पास होते, तसंच बी ची लाईन ऑफ ऍक्शन ही पॉइंट ए मधून पास होते. काही लोकांना वाटत असेल सर रिपीट का करतात, बरोबर आहे. एवढं रिपीट करून मिस्टेक्स होऊ शकतात हे लक्षात येते, म्हणून आपण थोडंसं एखादा मिनिट देतो. काय डाऊट आहे? चला कंटिन्यू. Yes, sir. Yes, sir. What should be Yes, sir. step number 2? Sir, once again repeat. Okay. See, the force of 60 Newton is passing through point A. Means its line of action is passing through point A. Okay, and we know that what is the definition of moment? Suppose this is point A. Okay, I'm just giving one example. And suppose this is force F. Okay, so the definition of moment is moment about point A. How to find out? So find the perpendicular distance between the given force and point A. Okay, so that distance is D. Perpendicular distance between point A and line of action of the force is D. Multiply it by magnitude of the force. So magnitude of the force multiplied by perpendicular distance. Now consider another case where we are considering same point A, and now suppose सर आवाज नीट येत नाहीये. नेटवर्क प्रॉब्लेम तुमचा आहे. मी ब्रॉडबँड वरतीच आहे बाळांनो, माझ्याकडे नेटवर्क ओके आहे. So if you consider force F1 which is passing through point A, okay, तर असं जे डिस्टन्स आपण पूर्वी कॅल्क्युलेट करत होतो बिटवीन पॉइंट अँड द गिव्हन फोर्स, हे डिस्टन्स आता या केसमध्ये किती हो? 0. 0 आहे. लक्षात येत आहे? 0. So when the force F1 is passing through point A, the distance between line of action of the force F1 and point A is 0. Means in this case, distance D will be 0. What is distance D? Distance between given point and line of action of the force. त्यामुळे डिस्टन्स जर 0 असेल तर मोमेंट किती येणार हो? 0. इज इट क्लिअर नाउ टू ऑल ऑफ यू? काय डाऊट असेल तर आत्ताच विचारा. एनीवन इज हॅव्हिंग एनी डाऊट? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Now, which is the third force remaining? मी पुन्हा एकदा सांगतो. 60 Newton the force passing through point A, its moment will be 0. 50 Newton force passing through point A. Once again, हा फोर्स जर आपण मागे एक्सटेंड केला तर कुठून पास होतोय? A मधून होतोय, बरोबर आहे. So moment of these two forces will be 0. Which is the third force magnitude? 20 Newton. 20 Newton. Okay, now what is it in inclination? 20 degree. 20 degrees with the horizontal. Okay, so resolve this force into two components. How to resolve? How many components will be there? 2. There will be two components. The first component will be Fx. Fx, which is X and F1. around x direction. Another component will be Fy, which is component along y direction. काल थोडंसं कन्फ्युजन झालं, तुम्ही पुन्हा एकदा विचारतो. डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस, फोर्सेस कशा आहेत तो? पॉझिटिव्ह, Positive. बरोबर आहे. Now we'll think about the moments. Fx force is moving towards the right hand side on positive x direction. So Fx, its magnitude will be positive. Force magnitude positive. Similarly, Fy is also
पॉझिटिव्ह. हे झालं फोर्स विषयी. व्हॉट अबाउट द मोमेंट्स? Fx will be negative, Fy will be positive. We are taking moment about point A. सर Point A. Fx पॉझिटिव्ह आणि Fy निगेटिव्ह. तर Fx पॉझिटिव्ह आणि Fy निगेटिव्ह. अबाउट पॉइंट ए. About point A. Any other opinion? नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे. नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे. तुमचा आवाज क्लिअर. प्लीज अनम्यूट. रेंज नसल्यामुळे आवाज असं ब्रेक होतोय आणि स्लो येतो थोडासा. ओके, आय विल एक्सप्लेन अगेन इट फॉर यू. ओके, मी तुम्हाला काय सांगतो मला लक्षात घ्या. काय या स्टेजला आपल्याला पाहिजे तेवढा आपण वेळ देऊया. पण हे Sir. जर हा सर फर्स्ट पासूनच एक्सप्लेन करा, मला काल कळालं नाही ते. ओके फर्स्ट पासून आता शक्य नाही बाळा. तुम्हाला खूप काय म्हणतात तसं. आता प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना तुम्ही बघा, मोमेंट ऑफ 60 न्यूटन अँड 50 न्यूटन विल बी झिरो अबाउट पॉइंट ए बिकॉज दीज टू फोर्सेस आर पासिंग थ्रू पॉइंट ए. एवढंच आतापर्यंत सांगितलं. इज इट क्लिअर? येस सर. येस सर. नाही आता डाऊट कोणी दिला तर रोल नंबर थोडस मला इंटरेस्ट. रोल नंबर 3. 60 न्यूटनचा फोर्स आणि 50 न्यूटनचा फोर्स हे दोन्ही पण पॉइंट ए मधून पास होतात. त्यामुळे त्यांचं मोमेंट झिरो असेल. याच्याविषयी काय डाऊट आहे का? नाही सर. ओके, विल कंटिन्यू. ठीक आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे पुन्हा एकदा मी स्क्रीन शेअर बंद करतो आणि पुन्हा एकदा डायरेक्शन एक्सप्लेन करतो. ओके, म्हणजे सगळ्या दाखवायच्या लाईन्स आपल्याला रिमूव्ह करता येतील. Okay, so first thing we have made decision about zero moments. Zero moments कुठल्या फोर्सचे आहेत? 60 न्यूटन and 15 Newton. Now I assume that everyone is having clear idea about the zero moment. Okay. Now we want to decide the direction of the components. So this component थोडंसं प्रॉपर पोझिशनला येत नाही माऊस. वेळ बराच चालला थोडं गडबडीत लिहितो. At least you can understand where is Fx and where is Fy. Okay. तर बघा आपल्याला काय डिसाइड करायचं आहे. पॉइंट ए इथं आहे. ठीक आहे. फर्स्ट वी हॅव टू डिसाइड वेदर द मोमेंट ऑफ Fx इज क्लॉकवाइज और अँटी क्लॉकवाइज. हा सर मी रिजॉइन हो का सर? माझं स्क्रीन दिसेना सर. हा चालेल काय हरकत नाही. बघा आता काय करायचं आहे. Fx हा जो फोर्स आहे याचं मोमेंट क्लॉकवाइज आहे का अँटी क्लॉकवाइज आहे हे आपल्याला डिसाइड करायचं आहे. आर यू कम्फर्टेबल? जे आता पण सांगतो ते समजतंय ना? येस सर. आता काय करा, मोमेंट कोणत्या पॉईंट होती पाहिजे. शांतपणा नका, काही गडबड नाही. आपल्याला तुम्हाला माहिती असेल आपला सिलेबस बराच पुढे गेलाय. ओके, थोडी तुम्ही माहिती घेत असाल. वी वॉन्ट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए. कोणत्या फोर्सचं मोमेंट आपण मिळवायचंय? Fx. तर Fx ची लाईन ऑफ ऍक्शन जी आहे ती आपण एक्सटेंड केली. इथपर्यंत काय डाऊट? चला कंटिन्यू. Yes, sir. थोडक्यात Fx हा जो फोर्स आहे तो आपण पाठीमागे एक्सटेंड केला. ठीक आहे. मोमेंट कोणत्या पॉइंट होती पाहिजे? ए. ठीक आहे. मग Fx ची जी लाईन ऑफ ऍक्शन आहे आपण एक्सटेंड केलेली त्याचं ए पासूनचं डिस्टन्स किती आहे? 3.5. 3.5. म्हणजे डिस्टन्स विषयी कुणालाही डाऊट नाही. शॅल आय अज्युम दिस? येस सर. येस सर. ओके. आता आपल्याला काय डिसाइड करायचंय? शांतपणे सांगतो बघा. Fx जो फोर्स आहे त्याचं मोमेंट पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे? ठीक आहे. तर तुम्ही इमॅजिन करा की ए टू डी हे डिस्टन्स 3.5 आहे.
त्याच्या भोवती तुम्ही एक सर्कल काढला असं गृहीत धरा. अजून सिम्प्लिफाय करून सांगतो कालच्या पेक्षा. काय इमॅजिन केलं, जी लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ एफ एक्स आहे 3.5 मीटर, तेवढ्या रेडियसचं आपण एक सर्कल काढलेलं आहे. इथपर्यंत समजलंय? Yes, sir. Yes, sir. आता एफ एक्स ची डायरेक्शन कुठे आहे हो? राईट हँड साइडला आहे, बरोबर आहे. त्याच दिशेने जाणारा या सर्कल वरती एक एरो काढा. इथपर्यंत समजलंय? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आता हे जे सर्कल दिसतंय हे आपल्या भिंतीवरचं घड्याळ आहे असं समजा, वॉल क्लॉक. ठीक आहे. आता मला सांगा, जो दिशा दिसते या एरोची सर्कलवरच्या, ती क्लॉकवाईज आहे का अँटी क्लॉकवाईज आहे? Clockwise. White. क्लॉकवाईज. इज इट क्लिअर? Yes, sir. एकदम शांतपणे शिस्तीत सांगितलेलं आता. त्यामुळे एफएक्सचं मुवमेंट कसं आहे? पॉझिटिव्ह. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. Yes, sir. असंच मी तुम्हाला एफवाय साठी अजून एकदा एक्सप्लेन करतो. काय असतं, आपण डाऊट्स घेऊन जर पुढे गेलो तर त्यात अर्थ राहत नाही. नाव वी हॅव टू डिसाइड अबाउट द मुवमेंट ऑफ Fy, whether it is positive or negative. आता मला स्टेप्स सांगा, उत्तर सांगू नका. कोणत्या फोर्सचं मुवमेंट काढायचं आहे? Fy. 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 ठीक आहे. अबाउट विच पॉइंट? अबाउट पॉइंट P. ठीक आहे. फर्स्ट थिंग वी हॅव टू डू इज, काय करावं लागेल? Fy हा फोर्स जो आहे तो एक्सटेंड केलेला आहे असं गृहीत धरायचं. येस ऑर नो? Yes, sir. परत मी सांगतो, Fy फोर्स एक्सटेंड केला असं गृहीत धरलं. ठीक आहे. याला आपण लाईन ऑफ ऍक्शन म्हणतो, एक्सटेंड केलेल्या लाईनला, बरोबर आहे. ठीक आहे. आता ए आणि Fy याच्यामधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती आहे? 2 meter. 2 meter. 2 meter. 2 मीटर. ओके. आता आपण एक सर्कल इमॅजिन करतोय ज्याचा सेंटर कोण असेल? पॉइंट ए. कारण आपण मुवमेंट कोणाभोवती काढतोय? ए भोवती. 2 मीटर रेडियसचं आपण इथं सर्कल काढलंय असं इमॅजिन करूया. केलं? ओके. आता या सर्कल वरती आपण मूव्ह करायला सुरुवात केलं. या सर्कल वरती आपण फिरतो, एक पार्टिकल आहोत आपण या सर्कल वरती फिरतो असं इमॅजिन करा. कोणत्या दिशेला फिरायला सुरुवात करायची आपल्याला? Fy च्या. Anti-clockwise. Fy ची anti-clockwise. मुवमेंट कोणाच काढायचं? Fy चं काढायचंय. त्यामुळे जी Fy ची डायरेक्शन आहे त्याच दिशेने आपल्याला फिरायचंय. Fy ची दिशा वरच्या बाजूला, त्यामुळे एरो मी वरच्या बाजूला काढला. ठीक आहे. आता हे जे सर्कल आहे त्याला आपण एक वॉल क्लॉक समजलो, भिंतीवरचं घड्याळ. आणि ही जी दिशा फिरण्याची आहे, इज इट क्लॉकवाईज और अँटी क्लॉकवाईज? Anti-clockwise. अँटी क्लॉकवाईज. Anti-clockwise. व्हेरी गुड. काही डाऊट आता कुणाला? No, sir. No, sir. सोडवता sir. प्रॉब्लेम? स्टार्ट. टेल मी द फायनल आन्सर नाउ. सर 52.085. हो सर, माझं पण ते झालं. Okay. I'll write here answer. 52.085. Positive or negative? पॉझिटिव्ह. Positive. 2.85 ना? Yes, Ah. sir. Unit? न्यूटन. Newton meter. Force into distance घेतो ना आपण. ठीक आहे. ज्याचं झालं त्याने मुवमेंट अबाउट कुठला सांगितलं? दुसरा पॉईंट सी सांगितलंय ना? ते पण कॅल्क्युलेट करा. I hope now there is no confusion regarding clockwise and anti-clockwise movements. Confusion काय आहे का आता? No, sir. प्लीज रिप्लाय सर्वांनी एकदा अनम्यूट करा. No, इकडं आवाज होऊ द्या. No, sir.
No, sir. क्लिअर आहे. ओके, ठीक आहे. Now we want to calculate summation of all the moments about A. Moment about A आपण काढतोय. प्रत्येक फोर्सचा मोमेंट आपण काढतोय. फर्स्ट फोर्स इज 60 न्यूटन विच इज पासिंग टू A. त्यामुळे त्याचं डिस्टन्स किती आलं? 0. प्लस सेकंड फोर्स वी आर कन्सिडरिंग इज 50 न्यूटन which is also passing through point A. So 50 into 0, दोन्ही force moment 0. Now we are considering the third force which is Fx. Okay, Fx ची व्हॅल्यू किती असेल? ट्वेंटी into cos of 20 degrees. हॉरिझॉन्टल कंपोनेंटला आपण कोणता अँगल देतो? cos. ही fx ची व्हॅल्यू झाली, बरोबर आहे का? आणि fx डिस्टन्स किती आहे हे तर सर्वांना माहित असेल ना. fx इज इक्वल टू f cos थीटा. हा आपण घेतला fx, त्याची व्हॅल्यू काय? 20 into cos of 20. fx चा डिस्टन्स इट इज 3.5 आणि एफएक्स चं मोमेंट पॉझिटिव्ह आहे, त्यामुळे आपण हे पॉझिटिव्ह घेतले. ठीक आहे. नेक्स्ट चौथा फोर्स आहे Fy. Fy चं मॅग्नेट्यूड काय? 20 into sin of 20 degrees. हा फोर्स कोण आहे? Fy. समजण्यासाठी लिहितो. आणि Fy चं डिस्टन्स आपण बघितलं होतं. इथे डिस्टन्स त्याचा 2 मीटर. 2 ना, मध्यभाग येतो एबीच्या, बरोबर ना. आणि ह्या मोमेंटचं साइन Fy चं कसं येणार आहे? निगेटिव्ह. जे काय गोळा बेरीज येईल दॅट विल बी युअर आन्सर. अँड आन्सर कम्स टू बी 52.085 न्यूटन मीटर. सर्वांना जमला हा प्रॉब्लेम? नक्की नक्की एकदा सगळ्यांनी अननोट करून मोठ्याने सांगा, जर घरचं पण आवाज. Yes, sir. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. थँक्यू व्हेरी मच. ठीक आहे. नाउ फाइंड द मोमेंट अबाउट पॉइंट सी. तर सी बहुतेक झालंय आमचं. मोमेंट अबाउट पॉइंट सी. आता डायरेक्ट उत्तर सांगायचं सर. हा. माझं आन्सर आलंय -391.8. समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सी मायनस 391. 391.84 Newton meter. Others, please tell your answers, whether your answers matches or you have got something different. Attendance चे स्क्रीनशॉट घेऊया आपण. Sir, answer is the -385. Okay, -385 point. व्हॅल्यूज तर आपण घेताना बेसिक सेम घेतले ना. ऍडिशन सबट्रॅक्शन मध्ये एवढा फरक पडायला नको. Okay, so whenever there is contradiction, we have to go for the polling. बरोबर ना. मतभिन्नता असली की मतदान घ्यावं लागतं. बरोबर आहे. 391 - 391 हे किती लोकांना मिळालं आन्सर? अजून सर किती मिळालं? माझं सर -7 मायनस -371.32. सेम सर माझं पण. अजून एक उत्तर
उत्तर आलेलं आहे 37.74 आले माझे. 37 असतं काय काय खरं. 371 म्हणा की 371 371. एवढं पण नाही बरं चालत व्हेरिएशन. ठीक आहे 32 हा ठीक आहे ओके ओके. 0.32 सर. मोमेंट अबाउट सी काढायचं आपल्याला. ठीक आहे बघा समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट सी इज इक्वल टू. ठीक आहे पहिला फोर्स मी घेतो 50 न्यूटनचा अँटी क्लॉकवाईज मोमेंट. काय हा मी मोमेंट अबाउट सी सोडवतो 50 इंटू 3.5. त्याचं उत्तर किती झालं 150 आणि वरती 25 मायनस 175 पहिला ब्रॅकेट. ठीक आहे दुसरा फोर्स 60 इंटू 3.5 हा पण अँटी क्लॉकवाईजच आहे. 60 इंटू 3.5 180 आणि 30 210 आणि मगाचे 175 मायनस 385 इथंच झालं. ठीक आहे तिसरा फोर्स एफ एक्स कुठून जातो कुठे जातो पॉइंट सी मधून जातो सी मधून जातो. मग प्लस 0 एफ एक्स F5 इंटू 0. ठीक आहे चौथा कंपोनंट चौथा फोर्स कुठला वेळ किती 6 मिनिट आहे. ठीक आहे अडचण नाही. चौथा फोर्स आहे एफ वाय चं मोमेंट असेल पॉझिटिव्ह बरोबर आहे का. एफ वाय ची व्हॅल्यू काय हो 20 इंटू साइन ऑफ 20 डिग्रीज. हा कोण आहे हो 20 साइन 20 हा कोण आहे एफ वाय. आपण यांना ऐकलं का बरोबर ना. एफ वाय इज 20 इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री आणि त्याचं डिस्टन्स फ्रॉम पॉइंट सी इट इज वन्स अगेन 2 मीटर. ठीक आहे शांतपणे कॅल्क्युलेशन करणं. या व्हॅल्यू विषयी तर मतभेद नाही कोणाचा. जे मी इथं लिहिलंय ते बरोबर आहे सगळं. मायनस 50 चा फोर्स घ्या त्याचा डिस्टन्स किती आहे 3.5 मोमेंट अँटी क्लॉकवाईज. 60 चा फोर्स त्याचं पण डिस्टन्स किती आहे 3.5 मोमेंट वन्स अगेन अँटी क्लॉकवाईज दोघे निगेटिव्ह. एफ एक्स passes through point C therefore its moment is 0 and Fy its value is 20 sin 20. Distance of Fy is 2 meter and the moment is positive. या व्हॅल्यू पुन्हा एकदा घ्या आणि कॅल्क्युलेशन सांगा. Minus 371.32. minus 371.32. Minus 371.32 32 मीटर न्यूटन. ठीक आहे बरं झालं नाहीतर मी कॅल्क्युलेशन सुरूच करणार होतो बघा. ओके आय होप नाव एव्हरीथिंग इज क्लिअर रिगार्डिंग द मोमेंट ऑफ फोर्सेस. Yes sir. ओके नाव विल मूव टू नेक्स्ट पॉईंट. हा प्रॉब्लेम झालाय सर्वांचा असं मी गृहीत धरतो. शेवटच्या 2 मिनिटात मला अटेंडन्सचे स्क्रीनशॉट घ्यायची आठवण करा. आणि काही लोक आता मीटिंग मध्ये यायच्या विचारात असतील बरोबर आहे नाही. नाव इन द नेक्स्ट लेक्चर आज अजून एक लेक्चर घ्यायचा मी प्रयत्न करेन. याचं कारण पण मी सांगतो बिकॉज नेक्स्ट वीक इफ आय एम अनअवेलेबल ओके इट शुड नॉट हॅम्पर युअर लर्निंग. एखादं मिळालं तर घेऊ दे दुपारी लेक्चर. चालेल ना ठीक आहे ओके. नाव वी वॉन्ट टू लर्न अबाउट द कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस. आता पण काय काय शिकलो आपण सांगा पॉइंटची नावं. पहिल्यांदा आपण काय शिकलो रिझोल्युशन बरोबर ना. रिझोल्युशन म्हणजे काय स्लाइड आहे. रिझोल्युशन म्हणजे काय टू डिवाइड अ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स. त्याला आपण काय म्हणतो रिझोल्युशन. आठवतं का ही स्लाइड पूर्वी. रिझोल्युशन मीन्स स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. म्हणजे कन्वर्टिंग वन फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट. एका फोर्सचे
दोन कॉम्पोनंट मिळवणे एफ एक्स आणि एफ वाय, याला आपण रिझोल्युशन म्हणलं. आठवतं सर्वांना? हॉरिझॉन्टल एक्स ऍक्सिस सोबत सर. अबाउट एक्स अँड वाय ऍक्सिस. थांबा की अबाउट एक्स अँड वाय ऍक्सिस. मग इथे आपल्याला फॉर्म्युला काय म्हणतं? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थिटा, Cos theta. एफ वाय इज इक्वल टू एफ साइन थिटा, where sin theta. theta is the angle with horizontal or x axis, or theta is an acute angle with horizontal or x axis. सर्वांना आठवतं हे? पुन्हा एकदा सांगू द्या. What is Yes, the sir. resolution? To convert a force into its components fx and fy, where fx is equal to f cos theta, fy is equal to f sin theta, where theta is an acute angle made by the force with horizontal or x axis. ठीक आहे. आणि रिझल्टंट म्हणजे काय असतं हे पण आपण डिस्कस केलं. रिझल्टंट म्हणजे काय? कन्वर्टिंग मेनी फोर्सेस इंटू सिंगल वन. म्हणजे एक फोर्स सिस्टीम आहे ज्याच्यामध्ये 4-5 वेगळे वेगळे फोर्सेस आहेत, तर त्या सर्वांचा इफेक्ट जो आहे तेवढाच इफेक्ट प्रोड्यूस करणारा सिंगल फोर्स. ओके, सो इमॅजिन अ फोर्स सिस्टीम which contains number of forces. If you convert that force system into a single force, we say that we are finding the resultant of the force. ओके, हे लिहून घ्या. मला वाटतं 1 मिनिट राहिला, मला अटेंडन्स घ्यावं लागेल स्क्रीनशॉट घेऊन. तुम्ही एवढं फक्त लिहून घ्या. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अटेंडन्सचे स्क्रीनशॉट घेतो मी. यू राईट डाऊन दिस. मीटिंग जेव्हा एंड होईल त्यावेळी युअर नेक्स्ट लेक्चर विल बी CS, कम्युनिकेशन स्किल्स. Thank you all of you.